देश विदेश बैठे साढ़े सारे दर्शक जो इस समय जुड़ चुके हैं डी पंजाबी दे नाल उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत करते हैं। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र दे विच मैं हां नवजोत कौर। खबरां साडी जिंदगी नाल सीधा संबंध रखदियां ने, बहुत सारी जानकारी सानू खबरां तो मिलती है, बट बहुत सारी खबरां जदों पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो कई सवाल साडे मन दे विच आउंदे ने जिन्हां दी घुम्मण घेरी सानू पाई रहिंदी है। उन्हां सारे ही सवालों के उत्ते इर्द गिर्द घुमदा है साडा ये प्रोग्राम खास खबर, जिहदे विच चर्चा की जाती है प्रमुख सुर्खियां दे उत्ते ते साडा साथ दिंदे ने पत्रकारी के खेतर दे नाल जुड़े हुए मेहमान जिन्होंने लंबा समा हंडाया हुंदा इस खेतर दे विच। अज दे माहिर साडे स्टूडियो च पहुंच चुके हैं, तुहानूं मिलवाउंदे हां ते उन्हां दा स्वागत करदे हां दैनिक जागरण अखबार के रेजिडेंट एडिटर अमित शर्मा जी का। अमित जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खबरों के सिलसिले के नाल जुड़ते हैं, गलबात शुरू करते हैं। सब तो पहली खबर जिहड़ी कि बिहार इलैक्शनस नूं लैके एनडीए अपने अमित जी जित का जश्न मना रही है। दूजे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया कि जिहड़ियां परिवारक पार्टियां ने वो साडे लई बहुत वड्डा खतरा ने। इस जित के पिछे जे बिहार इलैक्शनस की गल करिए तो उन्होंने कहा कि जिहड़ियां औरतां ने बहुत वड्डा एक वोट बैंक है। बिल्कुल, देखो जिहड़े बिहार के चुनावी नतीजे आए सिर्फ ये पूरे मतलब देश दी नज़रां सन। कुछ राज ऐसे होंगे हैं जिथे कहा जाता है कि जिहड़ा अगलियां केंद्र सरकारां होंदियां हैं या बाकी राज्यां ते जिन्हां दा फर्क पैना है उसका वो एक बिहार भी उन्हां चों सीगा। बिल्कुल, बिहार ते बहुत जिद्दां स्टेक्स लगे हुए सीगे तो सारियां पार्टियां दे। महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस रही वो सारे सामने आई। किते ना किते इस दे विच एक जिहड़े एक नवा चेहरा इसे तुसीं बाकी तो चर्चावां होंदियां रहिंदियां, मैं गल करांगा जे आपां चर्चावां इहदे आईए कि चेहरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। बिल्कुल, ਇਹਦੇ 'ਚ सारे तो बड़ी गल रही कि जिहड़ी केंद्र सरकार दी या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होना दी जिहड़ी एक क्रेडिबिलिटी है जी ਉਹਨੇ बहुत असर दिखाया उस चीज़ का। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि जी ਜਿਹੜੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ बहुत दिखाई दिता। जिहड़ी गल उन्होंने कि मैं पूरी सहमत है कि जिहड़ा वुमेन वोटर सीगा उन्होंने पूरी तरह नाल डट के इन्हां दा कीता। उसका एक रीजन रहा जिहड़ियां सरकार दियां राज सरकार दियां नीतियां जिद्दां जिहड़ी उन्होंने शराबबंदी लागू की सी उहदा असर बेशक अलग अलग जगह ते विरोध सीगा, लेकिन ये इलैक्शन दे विच शराबबंदी तो बाद पहला चुनाव सीगा स्टेट दे विच उसने एक असर दिखाया जिहड़ा वुमेन वोटर वाला है। उस तो बाद जिहड़ा लोक जनशक्ति पार्टी उन्हां दा टुटना एक पोलीटिकल ब्लंडर हुई। जे चिराग पासवान होरी नहीं टुटे हुंदे, एनडीए नाल हुंदे तां ये आंकड़ा होर अगे हुंदा, तां महागठबंधन जिहड़ा हैगा वो विच दिखाई नहीं दिंदा किते भी। इस ते जिहड़ा चिराग होरां दा होया उसका फायदा बहुत ज़्यादा लिया उन्होंने दूसरे अपने जिहड़े तेजस्वी हो रहे हैं। तेजस्वी एक ऐसा सक्षम नेता उभर के आया है कि जिथे जिहड़ा फैमिली की गल हुंदी सी लालू फैमिली की कि जिहड़ा वो करियर खत्म हो गया सीगा कि राज जिहड़ी राजगा है उन्हां दा हैगा सीगा राज दल है उस दल दा जिहड़ा सीगा उन्हां दा किते ना किते अस्तित्व खत्म हो रहा सीगा, चाहे वो करप्शन चाहे उन्हां दीयां पुरानियां पार्टियां जंगल राज जो कहा जाता सी। लेकिन तेजस्वी होरां दा जिहड़ा आया और उन्होंने आके अपने आप को प्रेजेंट किया एक प्रॉमिसिंग आपां कहने हैं कि जिसने लोगों ने विश्वास जताया। ये एक डेमोक्रेसी बहुत जरूरी होंदा है कि एक तरफा ना हो जाए। बिल्कुल सही। हुण जिहड़ी जदों सरकार काम करेगी वो सरकार नूं एक अगे चैलेंज खड़ा करन लई तेजस्वी और उन्हां दी पार्टी हैगी है कि वो एक तरफा नहीं हो सकदा, किते चैक एंड बैलेंस लग जांदे ने। रही नीतीश होरां दी गल तां सरकार दा बार बार आ रहा कि उन्हां दा वोट बैंक घट गया। एक चीज़ उहदे च नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि जदों सत्ता जिहड़ी सत्ता च हुंदी है पार्टी उन्होंने हमेशा विरोध जिहड़ी एंटी इनकम्बेंसी उहदा सामना करना पैंदा। बिल्कुल ठीक। ये बीजेपी का जिहड़ा साथ मिल गया, बीजेपी ने जिहड़ा बैकअप करता, यही होया कि जिहड़ा पहले पूरी तरह अगे चल रहा सी कि पिछे है सरकार एनडीए पिछे रहेगी, वो आखिरी दौर वो अगे आ गए, बड़ी कांटे की टक्कर बदल गई। सो ये इलैक्शंस इन्हां दा असर अगे देखने को मिलेगा। बीजेपी का कैडर बहुत उत्साहित हो गया है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਫੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1-on-1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਟਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ NGT, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? AQI ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2-3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ AQI ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ NGT ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਹੀਕੂਲਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ AQI ਲੈਵਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੱਲ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 300 ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 30 ਚੋਂ 12 ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਲੈਵਲ ਉਸ NGT ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, 30% ਲੈਸ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਨੇ ਔਰ ਵਿਕਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ NGT ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ? ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਛੱਤ ਤੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਟਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਂ? ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 3 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਪ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਔਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਜਲਾਤੀ ਔਰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਔਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 220 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 240 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 250 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 280 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ NGT ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 188 ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਚੈੱਕ ਔਰ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪਟਾਕਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 188 ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੁਹਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੋਕੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੈ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਐਸੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਟੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ 2 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕ ਡਰੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਵਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਐਦਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਚ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।